நான் உங்க முத்து பேசுறேன். I welcome you to our channel MP Technologies. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ். போன வீடியோல நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர், டிஸ்ட்ரக்டர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது வாட் இஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா என்ன? And what is the use of inheritance? Why do we need inheritance? நமக்கு எதுக்கு inheritance தேவை? What are the features of inheritance? Inheritanceல என்ன features இருக்கு? Is there any types of inheritance? Inheritanceல எதா types இருக்கா? Then what are the types of inheritance? And what are the types of inheritance that Java supports? Java என்னென்ன inheritanceக்கு support பண்ணுது? அது மட்டும் இல்லாம what do we do to implement inheritance in Java? Do we use any keywords to implement inheritance in Java? So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாமா? First, what is inheritance? Inheritance na என்ன? So inheritance is one of the most important feature of object oriented programming. Object oriented programming, one of the most important feature is inheritance. And அப்போ inheritance na என்ன? What is inheritance? ஒண்ணுமே இல்லங்க, ஏற்கனவே இருக்க ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து புதுசா நம்ம ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் தான் என்னன்னு சொல்றோம்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஸோ அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற கிளாஸ், ஆல்ரெடி இருக்கிற கிளாஸை வந்து என்ன சொல்றோம்னா பேஸ் கிளாஸ் இல்லைன்னா சூப்பர் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். புதுசா கிரியேட் பண்ற கிளாஸ் என்ன சொல்றோம்னா derived class அல்லனா sub class அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது we are deriving a new class from the existing class. அவ்வளவுதான். அதுதான் என்னது inheritance. So இந்த terms எப்படி சொல்லுவோம்னா inheritance is the process of creating a new class called derived class or subclass from the existing class called base class or super class. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். Once again I repeat, inheritance is the process of creating a new class called derived class or subclass from the existing class called base class or super class. அவ்வளவுதாங்க, ஈஸி. அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா why do we go for inheritance? ஏன் ஏற்கனவே இருக்கிற கிளாஸ்ல இருந்து புதுசா ஏன் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும்? Say for example, I have some set of common states and behaviors. I have set of common states and behaviors, and there is a possibility to use those states and behaviors in several classes, in several number of classes. இப்போ நிறைய கிளாஸஸ் வந்து அந்த ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்க போகுது. எல்லாமே காமன், அது வந்து காமன், that are going to be common to some number of classes. In that case, I can put the common state and behavior in a master class called a super class or base class, and I can create subclasses or derived class from a super class. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள். ஏற்கனவே அந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம derived class பண்ணிருக்கோம். அப்படின்னா என்ன பெனிஃபிட்? The derived classes can inherit the common state and behavior of the base class. That is the future. We are reusing the code. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். So அதான் நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்க, the common state and behavior can be defined in the super class and the subclasses will inherit the common state and behavior of the super class. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸி. It means அது என்ன மீனிங் அப்படின்னா the subclass can inherit all the protected and public member of the superclass. Private members are not inherited from the subclasses because அப்படின்னா நமக்கு அந்த data encapsulation concept இல்லைங்கிற மாதிரி ஆயிடும். So private members are not inherited, but the protected and public members of the base class are inherited from the subclasses. So the subclasses can inherit all the protected and public members of the base class or super class. அவ்வளவுதான். Okay, how do I implement the inheritance concept in Java? அப்படின்னா using extend keyword. The keyword extend is used
to develop inheritance in Java. அவ்வளவுதாங்க, ரொம்ப simple. What are the futures of inheritance? Without any doubt, future of inheritance is code reusability. Yes, the common state and behaviors are put in a base class, in a master class, in a super class. Right? So once it is written, it can be reused to all by its subclasses. இல்லையா? So அதோட subclasses எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம்? அதை reuse பண்ணிக்கலாம். We need not to repeat the states and behavior to all the classes. Instead of that, we are putting them the common state and behavior. We are putting the common state and behavior in a master class, and we are creating subclasses as per the requirement. So this is the important feature of inheritance, and one more feature is there, overriding, that we will discuss later. Adha pinnadi nama discuss pannalam. So code reusability saves time, increases feasibility and reliability. அப்படிதானோ? இப்போ நான் மறுபடியும் வந்து ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம் இல்லையா? எனக்கு காமன் ஸ்டேட் பிஹேவியர்ஸ்க்கு some number of classes are going to use the same thing அப்படின்னா that same thing can be put in a super class. So அப்போ I save time, it increases reliability and feasibility. So அது மட்டுமா? இப்போ வந்து if a company releases or an organization releases a class and I want the class with some additional functionality, I can create a subclass to that class. இல்லையா? So இப்போ ஒரு கம்பெனி, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. நான் அந்த கிளாஸை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? சப் கிளாஸ் பண்ணிக்கலாம் with some enhancement. So அது வந்து reusability with enhancement. அதுதான் inheritance ஓட important future. And one more thing, the subclass cannot inherit the superclass constructor, because constructor is not an ordinary method, it's a special method of a class, right? நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஏற்கனவே. So subclass cannot inherit the superclass constructor. We must explicitly invoke the constructor of the superclass if we do want. இப்போ எனக்கு வந்து சூப்பர் கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டரை வந்து இன்வோக் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தேவைப்பட்டால் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, என்னோட டிரைவ் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல இருந்துட்டு சூப்பர் கிளாஸ், அதாவது சப் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல இருந்து சூப்பர் கிளாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டரை இன்வோக் பண்ணிக்கலாம். அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றோம்னா, we use a special method super. அதான் சொல்லிருக்காங்க, but the super class constructor can be invoked from the subclass constructor with the special invoking method super. அதுல வந்து இந்த சூப்பர் மெத்தட்ல நம்ம ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணனும்னா பண்ணிக்கலாம். அதாவது சூப்பர் கிளாஸோட கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணனும்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி பாருங்க, the super is also optionally used to invoke super class method in the subclasses. Subclassesல இருந்துட்டு சூப்பர் கிளாஸ்ல உள்ள மெத்தட்ஸை நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம். பப்ளிக் மெத்தடா இருக்கு, ப்ரொடெக்ட் மெத்தடா இருக்குன்னா நாம அதை என்ன பண்ணிக்கலாம்? கால் பண்ணிக்கலாம், இன்வோக் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இன்வோக் பண்ணும்போது ஆப்ஷனலா நம்ம சூப்பர் டாட்னு யூஸ் பண்ணலாம், சூப்பர் டாட் கொடுக்காமலும் நம்ம யூஸ் பண்ணனா பண்ணலாம். சோ அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லிப்பேன், சூப்பர் டாட் சூப்பர் கிளாஸ் மெத்தட் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன். Is there any types of inheritance in OOP? Object Oriented Programmingல inheritanceல is there any types of inheritance? Yes, there are several number of types of inheritance. Single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance, hybrid inheritance அந்த மாதிரி சொல்லலாம். So அது என்ன? single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance, hybrid inheritance பார்த்தலாமா? So இந்த டயக்ராம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா புரிஞ்சிடும். So single inheritance பாருங்க, class A, class B. Class A, B. அதாவது if a class is created or derived from one super class, that is called single inheritance. So multi-level inheritance பாருங்க, class A இருக்கு. From class A I am creating class B. From class B I am creating
class C. That is multi-level. The level is increased. So it is called multi-level inheritance. And hierarchical inheritance பாருங்க ஒரு tree hierarchy உங்களுக்கு create பண்றோம். Class A. So from A, number of classes have been created. Derived. Number of classes are derived. See, these are all subclasses to class A. B, class B, C, D, E are subclasses to class A. இப்போ உங்களுக்கு what is single inheritance, what is multi-level inheritance, what is hierarchical inheritance ங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா multiple inheritance. If a class is created, if a class is derived from more than one base class. If a class is derived from more than one base class, that is called multiple inheritance. See here, the class C has been derived from class A and class B. But this is called multiple inheritance. So here hybrid inheritance பாருங்க. The hybrid inheritance is a combination of hierarchical inheritance and multiple inheritance. இல்லையா? So இது வரைக்கும் பாருங்க அப்படியே tree structureல தெரியுதா? So hierarchical inheritance and இந்த இது பாருங்க bro பாருங்க உங்களுக்கு வந்து இது என்னதா தெரியுது? Multiple inheritance தெரியுதா? So it is a combination of hierarchical and multiple inheritance. So this is hybrid inheritance. So here பாருங்க both class B and class C are derived from class A and class D is derived from both class B and class C. So இங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு problem வரும் என்னன்னா ambiguity problem வரும். So அந்த ambiguity problem வந்து சால்வ் பண்றதுக்கு OOP object oriented programmingல virtual அப்படிங்கிற ஒரு keyword வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So Java ல வந்து பாத்தீங்கன்னா Java does not support for multiple inheritance. And indirectly it supports for multiple inheritance with the concept of interface. Interface ல வந்து நம்ம multiple inheritance பண்ற மாதிரி பார்க்கலாம். அத நம்ம பின்னாடி நம்ம சொல்றேன். இப்போ வரக்கூடிய வீடியோக்கள்ல இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனா கிளாஸ்ல வந்து it does not support for multiple inheritance in the concept of class. Class யூஸ் பண்ணி நம்ம multiple inheritance என்ன பண்ண முடியாது ஜாவால பண்ண முடியாது. அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா hybrid inheritance-க்கும் support பண்ணாது. But we can do this, we can do this, we can do this. இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு inheritance அதுல what is inheritance, why do we go for inheritance, what are the features of inheritance, what is the keyword we use, what are the keywords, extends ஒரு keyword யூஸ் பண்றோம், அப்போ superங்கிற ஒரு keyword யூஸ் பண்றோம் பார்த்தோம் இல்லையா, and what are the types of inheritance in object oriented programming and what are the types of inheritance that Java supports, அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா. சோ அடுத்து நம்ம இப்போ ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு. இந்த அவுட்புட்டை பாருங்க. இப்போ ஜாவா சாம்பிள் அப்படின்னு சொல்றோம். பாருங்க என்ன சொல்லுது பாருங்க, 10 is positive, 10 is even. அப்போ பாருங்க sum is equal to 55, product is equal to 250. இந்த மாதிரி சொல்லுது. 10 is positive, 10 is even. அப்போ sum is equal to 55, product is equal to 255. ஓகே, இதுல நம்ம இன்ஹெரிட்டன்ஸை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கலாமா? சோ பாருங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்க உங்களுக்கு ஏதோ பெரிய ப்ரோக்ராம் மாதிரி தெரியும். பட் ஆனா அதுல நீங்க கண்டென்ட்டை ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸி. நம்ம ஒரு கிளாஸ் பேஸ் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றோம். protected int n1. so the n1 வந்து is declared as protected integer. so protected members are accessible to the derived classes. so இந்த base class யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த derived classலாம் கிரியேட் பண்றோமோ அது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த n1 access பண்ணிக்கலாம். if it is private, the derived classes of this class cannot access. இந்த கிளாஸ்க்கு எது derived class இருக்கோ அதை access பண்ண முடியுமா? private னு வச்சிருந்தா பண்ண முடியாது. so நம்ம protected int n1 பண்ணிருக்கோம். அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க, public base int n1. so what is this public base? ன உங்களுக்கு உடனே தெரியணும், class name and method name is equal, so it is a constructor.
So consider it takes one integer argument and that is assigned to the member protected member n1. இல்ல நம்ம பாருங்க this dot n1 is equal to n1 அப்படி சொல்லிருக்கோம். What is this? This refers to current instance. This refers to current instance. அதாவது இப்போ நம்ம வந்து n1 அப்படின்னு இங்கேயும் கொடுத்திருக்கோம். இங்கேயும் n1 தான் கொடுத்திருக்கோம். மெம்பர் டேட்டா பாருங்க. மெம்பர் டேட்டா வந்து இந்த ஃபீல்ட் வந்து நேம் n1. இந்த பேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு வரக்கூடிய ஆர்குமென்ட் நேமும் என்னது n1 ஆ இருக்கு. சோ அப்போ இங்க வந்து n1 n1 வெறுமனே நீங்க this கொடுக்காம வெறும் n1 n1 னா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதாவது எந்த n1 ல எந்த n1 அசைன் பண்றது. சோ this dot n1 அப்படினா இந்த கிளாஸ் ஓட ஃபீல்ட் n1 ல இந்த ஆர்குமென்ட்ட என்ன பண்ணு அசைன் பண்ணு அப்படினு ஈஸியா சொல்லிடலாம். அதுக்கு தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம் this. So this is a keyword used to refer the current instance. அடுத்து பாருங்க public void tell sign. So tell sign அப்படின ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்கோம். அந்த tell sign மெத்தட் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த n1 இன்டிஜர் வந்து ஒரு அப்சல்யூட்டா பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்றோம். if n1 is equal to 0 இது நம்ம ஆல்ரெடி C ல நிறைய அந்த புரோகிராம் எல்லாம் அழகா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். C வீடியோஸ் கண்டிப்பா பாருங்க. if n1 is equal to 0 னா system.out பண்றது n1 is absolute, else if n1 is greater than 0 னா positive, else negative. அவ்வளவுதான். இத பத்தி ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. அதே மாதிரி பாருங்க public void tell odd even. சோ இப்போ நம்ம இந்த நம்பர் n1 வந்து odd ஆ even ஆ அப்படி சொல்றோம். if n1 mod 2 is equal to 0 னா அது even, இல்லனா அது என்னது odd number. அவ்வளவுதான். சோ இது ஒரு base class. The class வந்து has one stator, அதாவது one field, and it has one constructor, and it has two methods, tell sign and tell odd even. அவ்வளவுதான். சோ அடுத்து பாருங்க இதோட இப்போ இந்த பேஸ் கிளாஸ் ஓகே, இந்த பேஸ்ங்க இந்த கிளாஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ் அண்ட் இது இருக்கு. இத வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ண போறோம். அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா இன்னொரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன், கிளாஸ் max extends base. இதான் syntax பாருங்க, class max extends base. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் பாருங்க, private int n2. சோ இங்க ஒரு field n2 பாருங்க, public max int a. சோ max னா என்ன, this is constructor இல்லையா? அப்போ பாருங்க இன்னொரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சிருக்கோம், public max int a, int b. அதாவது நீங்க ஒரு இன்டிஜர் மட்டும் பாஸ் பண்றீங்க அப்படினா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும். If you pass two integers, this constructor will be called. பாருங்க public max int a. அப்ப a நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க, super of a. நான் சொன்னலையா super, that method is used to invoke the base class constructor. அப்ப super of a na the value of a is passed to the base class constructor which takes one integer argument, this is. இங்க அந்த a ஓட வேல்யூ இங்க வரும். அந்த வேல்யூ நாம n1 க்கு அசைன் ஆகும், n1 ஃபீல்டுக்கு, பேஸ் ஓட n1 ஃபீல்டுக்கு. அதனால பாருங்க public இந்த மெத்தட் பாருங்க int a, int b. அப்ப நான் என்ன சொல்றேன், super of a and n2 is equal to b. I assign b to n2. I assign a to n1 via super of a. I invoke the base class constructor from being the derived class constructor. Derived class constructor ல இருந்து base class constructor invoke பண்ணிக்கணும்னா super கீவேர்டை யூஸ் பண்ணலாம்னு நான் just before சொன்னேன். சோ அதை இங்க நம்ம இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். சோ பாருங்க இப்ப public void find sum. இது வந்து ரெண்டு இன்டிஜரை வச்சு மேனிபுலேட் பண்றது. சோ the base அப்படிங்கற அந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு இன்டிஜர் தான் வச்சு என்ன பண்ணுது, மேனிபுலேட் பண்றதுக்கு மெத்தட்ஸ் இருக்கு. சோ இத நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். maxங்கற கிளாஸ் வந்து ரெண்டு இன்டிஜரை வச்சு மேனிபுலேட் பண்ற மெத்தட்ஸ் நம்ம இங்க இம்ப்ளிமென்ட் பண்றோம். சோ பாருங்க public void find sum. So system.out.println sum is equal to n1 plus n2. நம்ம find product. System.out.println product is equal to n1 into n2. So இதுல நிறைய மெத்தட் எழுதலாம். அதே மாதிரி பேஸ்லயும் நிறைய மெத்தட் எழுதலாம். மேக்ஸ்லயும் 2 இன்டிஜர்ஸ் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட்ஸ் நிறைய இருக்கு, நம்ம எழுதலாம், நிறைய எழுதிட்டே போகலாம். சோ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு மெத்தட் எழுதியிருக்கோம். இப்போ பாருங்க public class sample. இங்க என்ன பண்றோம் பாருங்க, public static void main string args max m1 is equal to new max of 10.
அப்பனா இப்போ மேக்ஸ் m1 is equal to new max of 10 னா உங்களுக்கு 10 மட்டும் ஒரு இன்டிஜர் மட்டும் பாஸ் பண்றோம். அப்போ ஒரு இன்டிஜர் எடுக்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும், இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும். சோ இங்க வந்து அந்த 10 பாஸ் ஆகுது, சூப்பர் ஆஃப் 10 இல்லையா, உள்ள சூப்பர் ஆஃப் 10. அப்போ அந்த 10 இங்க வரும், இந்த 10 வந்து இங்க அசைன் ஆயிடுது இல்லையா. சோ இப்போ பாருங்க m1 டாட் டெல் சைன், அப்போ 10 is positive சொல்லுமா, இந்த சொல்லுது பாருங்க 10 is positive. அப்போ பாருங்க m1 டாட் டெல் ஆட் ஈவன், அப்போ டெல் ஆட் ஈவன் கால் ஆகுது. அப்போ 10 is even. சோ m1 ங்கிறது என்னது, நல்லா பாருங்க, object of max. Do we have tell sign, tell odd even here? No. The max classல நம்ம tell sign, tell odd even வச்சுக்கோமா, இல்ல. அது எங்க இருக்கு, base classல இருக்கு இல்லையா. அந்த மெத்தட்ஸ் பாருங்க, tell sign and tell odd even are methods of base இல்லையா. பட் நான் வந்து m1.tellSign, m1.tell odd even பண்ண முடியுது, because it is the derived class. Max is the derived class of a subclass. Max is a subclass of the superclass base. So the subclass can inherit the protected and public member of the superclass இல்லையா. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சா. இப்போ m1.tellSign, அப்போ நம்ம entirely we are hiding the class base from the end user இல்லையா. the end user க்கு அந்த பேஸ்ங்க ஒரு கிளாஸ் இருக்க மாதிரி ஒரு ஐடியாவே இருக்காது. ஓகே, max is a class, we operate some max supports for tell sign, tell odd even, அடுத்து find sum, find product, இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுது, அவ்வளவுதான். பட் ஆனா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த tell sign, tell odd even வந்து செப்பரேட் கிளாஸ்ல உள்ள மெத்தட், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் end userக்கு நிச்சயமா தெரிய போகுது இல்லை. இப்போ உங்களுக்கு நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுக்கும், why do we go for inheritance, what is the use of inheritance. சோ இப்போ பாருங்க, max m2 is equal to new max of 50, 5. அப்போ ரெண்டு இன்டிஜர் பாஸ் பண்றோம், 50, 5. அப்போ 50 யும் 5 எங்க பாஸ் ஆகும், ரெண்டு இன்டிஜர் எடுக்கிற கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு பாஸ் ஆகும். அப்போ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகும் max of int a, int b. அப்போ 50, 5 பாஸ் ஆகுதா. இப்போ அது சூப்பர் ஆஃப் a, அப்போ என்ன ஆகுது, 50 is assigned now 50. இது m2 ஓட n1 ல, m2 ஓட n1 ல, m2 ஓட n2 ல என்ன இருக்கும் 5, n2 is equal to b ன்னு சொல்றோம் இல்லையா. அப்ப m2 dot find sum, அப்ப இங்க வருது இல்லையா. அப்ப பாருங்க 50 plus 5 55 தான் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகுதா. அதுமா பாருங்க m2 dot find product, அப்போ 50 into 5 250 டிஸ்ப்ளே ஆகுதா, கிடைச்சிடுச்சு இல்லையா. சோ இங்க நம்ம பாருங்க max m1 is equal to new max, max m2 is equal to new max. ரெண்டுலயுமே நம்ம வந்து we call methods tell sign, tell odd even, find sum, find product, as all the four methods are the members of max. So the end user will think, okay, these all the four methods are the members of max, but we are having the tell sign and tell odd even in the superclass base, because that is single integer operation. There are methods of single integer manipulation. ஒரு இன்டிஜர் வச்சு மேனிபுலேட் பண்ற மெத்தட்ஸ் நம்ம பேஸ்ல வச்சிருக்கோம், 2 இன்டிஜர்ஸ் வச்சு மேனிபுலேட் பண்ற மெத்தட்ஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், மேக்ஸ்ல வச்சிருக்கோம். சோ அது யாருக்கும் no one will come to know until the structure of the classes are defined. அது structure of the class தெரியாத வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரிய போறது இல்லை இல்லையா. சோ இப்போ உங்களுக்கு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இல்லையா. எஸ், சரி. இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஒரு நம்பர் வச்சு இப்போ இன்னொரு நம்பர் வச்சு ஆட் பண்றதுக்கு, மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்றோமா, அதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸோட பர்பஸ்னா? நோ, நிச்சயமா இல்லை. அந்த மாதிரியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை விட நிறைய பெரிய ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இன்ஹெரிட்டன்ஸ்ல இருக்குங்க. இப்போ நீங்க விண்டோஸ் ஒர்க் பண்றீங்க, விண்டோஸ் என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம ஒர்க் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ விண்டோஸ் என்விரான்மெண்ட்ல நீங்க எந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணுங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணுங்க, பெயிண்ட் பிரஷ் ஓப்பன் பண்ணுங்க, வேர்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க, எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணுங்க,
பவர் பாயிண்ட் ஓபன் பண்ணுங்க, ஆக்சஸ் ஓபன் பண்ணுங்க, எதை ஓபன் பண்ணாலும் you are getting some common thing இல்லையா? எல்லா விண்டோக்கும் காமனா சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு some common states and functionalities are there to all windows in the Windows environment. Am I right? இப்போ நீங்க வந்து நோட்பேட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா I am very sure, we are very sure, நம்ம கண்டிப்பா நமக்கு நல்லா தெரியும் there will be a title bar இல்லையா, with the title, and there will be a minimize button, restore button, close button, and there will be a control menu box in the upper left corner. upper left ல வந்து click பண்ணீங்கன்னா ஒரு குட்டி menu box வந்து ஓபன் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு க்ளோஸ் பட்டன் இருக்கும், ஒரு ரீஸ்டோர் பட்டன் இருக்கும், ஒரு மினிமைஸ் பட்டன் இருக்கும். அப்படிதானா? So all windows in the Windows environment will be having a frame, a title bar, a close button, restore button, minimize button, as well as the control menu box. இல்லையா? So அப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை வந்து தனியா செப்பரேட் கிளாஸா இருக்குங்க. Windows environmentல இது செப்பரேட் கிளாஸா இருக்கும். இப்போ I want to create a window அப்படின்னா I will be using the super class cframe.wnd. அதுதான் கிளாஸ் நேமே. ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த பாருங்க cframe.wnd அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அந்த கிளாஸுக்கு டிரைவ்ட் கிளாஸ் தான் Windows environment பொறுத்த வரைக்கும் Microsoft provides MFC classes, built-in classes cframe.wnd, which provides a frame with a title bar, minimize button, restore button, and close button, and a control menu box. So அப்போ பாருங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இதுல டெமோக்கு வகை நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கேன். கிளாஸ் விண்டோ, அதாவது the cframe window, கிளாஸ் விண்டோ. சோ அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? விண்டோ டைட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும். அப்ப ரீசைஸ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும், மேக்ஸிமைஸ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யணும், மினிமைஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், க்ளோஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும், கண்ட்ரோல் மெனு பாக்ஸ் ஆபரேஷன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் இதுக்குள்ள எழுதிருப்பாங்க. இப்போ அதே மாதிரி நோட்பேட் அப்படினா கண்டிப்பா it is to be extended from window. வேர்ட்பேட்னா that class will be extended from window. So all the classes in the Windows environment will be a subclass of cframe.wnd. அதான் உண்மை. cframe.wnd அதாவது Windows 95 ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்ல. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு C# யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ லேட்டஸ்டா உள்ள வெர்ஷன்ஸ்ல எல்லாம் C# யூஸ் பண்றாங்க. சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு எதுக்காக why do we go for inheritance அப்படினா இந்த மாதிரியான கோட் ரியூசபிலிட்டிஸ். இப்போ Windows environmentல எல்லா விண்டோஸ்க்கும் வந்து உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா காமனா ஒரு frame, ஒரு title bar, ஒரு close button, maximize button, resize button, control menu box எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? சோ அத ப்ரொவைட் பண்ற ஃபங்க்ஷனாலிட்டி, அத காமன் ஸ்டேட் அண்ட் பிஹேவியர் ஆர் புட் இன் a separate class, right? And the classes those need the particular that common state and behaviors can be extended from the super class. அந்த கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? new classes, we can derive new classes, sub classes create பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான். சரி, இத ஜாவால நம்ம லைட்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? தாராளமா பண்ணலாம். பாருங்க, ஒரு குட்டி எக்ஸாம்பிள், ஒண்ணுமே கிடையாது. import javax.swing, அதாவது swing components அப்படின்னு இருக்கு. அது வந்து GUI components வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது. இது வரைக்கும் நம்ம கன்சோல்லேயே பார்த்துருக்கோம். ஸோ இதோட அவுட்புட்டை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஜாவா மை விண்டோ அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ உடனே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க, ஒரு அழகான ஃப்ரேம் கிடைக்குது. ஓகேயா? அதுல வந்து மை நோட்பேட் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் பார் கிடைக்குது. அப்போ பாருங்க, மினிமைஸ் பட்டன், மேக்ஸிமைஸ் பட்டன், க்ளோஸ் பட்டன் கிடைக்குது இல்லையா? அப்போ பாருங்க, ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு மெனு கூட இருக்குது. அதுல ஒரு மெனு ஐட்டம் இருக்கு. இது வந்து மெனு பார், இது ஃபுல்லா மெனு பார். சோ இதுல ஒரே ஒரு மெனு, அதுல ஒரே ஒரு மெனு ஐட்டம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ இது இப்போ நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் இந்த ஃப்ரேம், டைட்டில் பார், ஓகே, அண்ட் the buttons இதெல்லாம் வந்து ஒரு சூப்பர் கிளாஸ்ல இருக்கு. அது என்ன கிளாஸ் அப்படின்னா jframe. We are extending a class from the jframe class. அவ்வளவுதான்.
பாருங்க public class my window extends jframe. So the jframe எங்க இருக்குன்னா javax.swing குள்ள இருக்கு. So அதனால தான் நான் javax.swing.star னு கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா அதுக்குள்ள நிறைய கிளாसेस இருக்கு jframe அப்போ நிறைய கிளாसेस இருக்கு. அதுல ஒன்று ரெண்டு நம்ம இங்க பார்க்கணும். So extends jframe னு சொன்னதனால எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோட behaviors நான் இங்க என்ன பண்ணிக்க முடியுது derive பண்ணிக்க முடியுது. So my window is the subclass of jframe now. So jframe is the superclass. இப்போ பாருங்க நான் உள்ள வந்து jmenu bar, mbar, jmenu m5, jmenu item, mi new அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கோம். இப்போ public my window string title. இப்போ டைட்டில்ல வந்து இந்த my window என்னது இப்போ constructor இல்லையா? It is the same name of the class name, so it is a constructor which takes one string argument and I pass the title to super. அப்போ base class ஓட constructor கால் பண்றேன். base class இங்க யாரு jframe. அப்ப jframe ஓட constructor கால் பண்றேன். எதை பாஸ் பண்றேன் டைட்டில பாஸ் பண்றேன். சோ அந்த டைட்டில் தான் எனக்கு இங்க வந்து my notepad அப்படினு கிடைக்குது. சோ பாருங்க இந்த கால் பண்ற பாருங்க my window w is equal to new my window my notepad. அப்ப இந்த my notepad எங்க வருது டைட்டிலுக்கு வருது. அங்க இருந்து எங்க போகுது base classக்கு போகுது. அப்போ உங்களுக்கு இங்க எனக்கு my notepad கிடைக்குதா? சோ அடுத்து என்ன பண்றோம் பாருங்க mbar is equal to new j menu bar ஒரு bar வந்து கிரியேட் பண்றோம் and அந்த m file is equal to new j menu file mi new is equal to new j menu item new. அப்போ m file ல அந்த menu item ஆட் பண்றோம். அடுத்து m bar ல அந்த file menu ஆட் பண்றோம். அப்போ set j menu bar. set j menu bar ங்க மெத்தட் எங்க இருக்கு? இங்க இல்லையே. jframe ல இருக்கு. சோ அதனால base class ஓட மெத்தட நம்ம இங்க கால் பண்ணிக்கலாம். சோ set j menu bar m bar. அப்ப என்ன ஆகுது உங்களுக்கு இதுல இந்த மெனு பார் இதுதான் அந்த மெனு பார் அந்த மெனு பார் வந்து செட் ஆகுது. அதுல ஒரே ஒரு மெனு வச்சிருக்கோம் ஃபைல் அதுல ஒரே ஒரு மெனு ஐட்டம் வச்சிருக்கோம். இப்ப கிடைக்குது இல்லையா? சோ இப்போ பாருங்க நம்ம வந்து my window w is equal to mainல my window w is equal to new my window my notepad அப்படினு சொல்லிட்டு w.resize 400, 400 w.show. அப்ப resize showங்க மெத்தட்லாம் நம்மளோட my windowக்குள்ள இருக்கா? இல்ல. அதெல்லாம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் jframe. இப்போ 400 னா என்னோட விண்டோவோட ஹைட் அண்ட் விட்த் வந்து நான் சொல்றேன். அடுத்தது w.show னா என்ன பண்ணும்? அது டிஸ்ப்ளே பண்ணும். அவ்வளவுதாங்க சிம்பிள். அப்போ நம்ம பாருங்க நம்ம எவ்வளவு கோட் யூசபிலிட்டி பண்றோம். ஆல்ரெடி இதெல்லாம் எழுதி வச்சிட்டாங்க. இதுல jframeல just we are using the code and we are implementing in our own way with additional functionalities. இல்லையா? இப்போ உங்களுக்கு inheritance வந்து கம்ப்ளீட்டா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே inheritance வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடா அந்த விண்டோஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் ரைட். அதே மாதிரி டேட்டா மேனிபுலேஷனுக்கும் நம்ம inheritance யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படினா ஷூர் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ ஒரு அவுட்புட் காட்டுறேன் பாருங்க. இந்த அவுட்புட்ல வந்து Java EMP Hub அதாவது EMP Hub அப்படின்னு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றோம். சோ அது என்ன பண்ணுது பாருங்க 1001 Tom அதாவது அவங்களுடைய எம்ப்ளாயி நம்பர் எம்ப்ளாயியோட நேம் அவங்களோட ஆதார் நம்பர் எம்ப்ளாயி நம்பர் எம்ப்ளாயி நேம் ஆதார் நம்பர் அவங்களோட பேசிக் பே அவங்களோட HRA அப்புறம் அவங்களோட DA அப்புறம் அவங்களோட PF percentage டிஸ்ப்ளே பண்ணுது. ஓகே சோ அடுத்து பாருங்க இன்னொரு எம்ப்ளாயி நம்பர் அவங்களோட நேம் அவங்களோட ஆதார் நம்பர் இவங்க வந்து வேஜஸ் வாங்குறாங்க அதாவது தினக்கூலி. இவங்க வந்து salaried employee ஃபர்ஸ்ட் இவங்க வந்து தினக்கூலி. அப்போ இவங்களோட டெய்லி வேஜஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளவு நாள் வர்க் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ இவங்க PF அமௌண்ட் இது PF percentage இல்ல உங்களுக்கு PF அமௌண்ட். சோ வேரி ஆகுது. ஆனா சில விஷயங்கள் காமனா இருக்கு. எது வரைக்கும் காமனா இருக்கு? இது வரைக்கும் காமனா இருக்கு. அப்படிதானா? எம்ப்ளாயி நம்பர் எம்ப்ளாயி நேம் அவங்களோட ஆதார் நம்பர். These are all common details to all employees in my concern. இப்போ நான் கன்சர்ன் இருக்கு. So என்னோட ஆர்கனைசேஷன்ல வந்து I am having variety of employees, different kinds of employees, like salaried employee, wages employee, trainees, contract basisல ஒர்க் பண்றவங்க, temporary employees இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்போ இப்போ நான் சொன்னதே 5 வெரைட்டி வந்தாச்சு இல்லையா? So the different kinds of employees வந்து என்னது salaried employee, permanent employees, அப்புறம் wages employee, daily wages வாங்குறவங்க, அப்புறம் trainees
ட்ரைனிங் எடுக்கிறவங்க ட்ரைனிஸ். அப்போ பாத்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல இப்போ 1 இயர் கான்ட்ராக்ட் இல்ல 6 மந்த்ஸ் கான்ட்ராக்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்க. அப்போ டெம்பரரி எம்ப்ளாயிஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்காக ஒரு பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயி ஒரு 2 மந்த்ஸ் லீவ்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக ஒரு டெம்பரரியா ஒரு 2 மந்த்ஸ்க்கு மட்டும் நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்படின்னா டெம்பரரி எம்ப்ளாயிஸ். அப்போ there may be different kinds of employees to be concerned. அப்போ அந்த மாதிரி டேட்டாவை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போறோம் அப்படின்னா all the employees will be having some common states and behaviors இல்லையா? சோ எல்லா எம்ப்ளாயிக்கும் காமன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸ் கண்டிப்பா உண்டு தானே? ஆமா, எம்ப்ளாயி நம்பர், எம்ப்ளாயி நேம், எம்ப்ளாயியோட ஆதார் நம்பர், எம்ப்ளாயி பேங்க் அக்கவுண்ட் நம்பர், அவங்களோட பிளட் குரூப், டேட் ஆஃப் பர்த், அட்ரஸ். சோ இதெல்லாம் வந்து என்னது உங்களுக்கு காமன் டீடைல்ஸ். சோ வேரி ஆகக்கூடிய டீடைல்ஸ் என்னது? இப்போ சாலரிட் எம்ப்ளாயினா உங்களுக்கு பேசிக் பே, ஹெச்ஆர்ஏ, டிஏ, பிஎஃப், லோன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கும். வேஜஸ்னா அவங்களுக்கு வேஜ் அமௌண்ட், எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, ஓவர் டைம் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்களா, அவங்களுக்கு பிஎஃப் அமௌண்ட் எவ்வளவு, அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் இருக்கும். அதே இது ட்ரைனி அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்ட் மட்டும்தான். ஸ்டைஃபண்ட் எவ்வளவு நாள் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அந்த மாதிரி டீடைல். கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல பேமெண்ட் இருக்கும், வீக்லி ஒன்ஸ் இருக்கலாம். அப்ப அவங்களுக்கு தனியா அவங்களோட டீடைல்ஸ், அந்த டீடைல்ஸ், அந்த பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் தனியா வரும் இல்லையா? அது மாதிரி டெம்பரரி எம்ப்ளாயிஸ் அப்படின்னா ஒரு கன்சால்டேட் பே கொடுப்பாங்க 2 மந்த்ஸ்க்கு தான் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு கன்சால்டேட் பே மந்த்துக்கு இவ்வளவு, வேற எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்போ பாருங்க, நம்ம வந்து காமனா உள்ள இந்த ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர்ஸை we can put in a separate class and the particular and the type based on the types of employees we can create separate classes. இப்போ உங்களுக்கு நல்ல பங்கு இருக்கும் இல்லையா? சோ பாருங்க, அடுத்து பாருங்க salary employee அப்படின்னு சொல்லி இதுலயே வந்து நம்ம சில டீடைல்ஸ் வாங்குற மாதிரி இருக்கு. எம்ப்ளாயி நம்பர் 1002, நேம், அப்புறம் ஆதார் நம்பர், அப்புறம் அவங்க பேசிக் பே, ஹெச்ஆர்ஏ, டிஏ, பிஎஃப் இந்த மாதிரி வரும். அப்போ அவங்களோட டீடைல் எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்றோம். அதே மாதிரி பாருங்க வேஜஸ் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்புட் வாங்குவோம். அவங்களோட நம்பர், நேம், ஆதார் நம்பர், வேஜஸ், நம்பர் ஆஃப் டேஸ் அண்ட் பிஎஃப் அமௌண்ட் அதை நம்ம டிஸ்பிளே பண்றோம். ஓகே, இதை எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துடலாமா? பாருங்க, ஒரு ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் லென்த்தியான ப்ரோக்ராம் மாதிரி தெரியும், ஆனா ஈஸியான ப்ரோக்ராம், ரொம்ப ஈஸி தான். இதுல ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. பாருங்க, கிளாஸ் இஎம்பி, திஸ் இஸ் மை மாஸ்டர் கிளாஸ், திஸ் இஸ் மை மாஸ்டர் கிளாஸ். சோ இதுல என்ன சொல்லிருக்கோம் பாருங்க, பிரைவேட் இன்ட் இஎன்ஓ, இ நேம், ஆதார், பிளட் குரூப், அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த், அட்ரஸ், கான்டாக்ட், ஃபோன் நம்பர், டெலிஃபோன் நம்பர், இந்த மாதிரி மொபைல் நம்பர், இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதுல வச்சுக்கலாம். நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு 3 டேட்டாஸ் மட்டும் வச்சிருக்கோம், 3 ஃபீல்ட்ஸ். அப்போ பாருங்க, எம்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர், அப்போ ஆர்குமெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர், ஓவர்லோடட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சிருக்கோம். இதுல இன்ட் இஎன்ஓ, நேம், ஆதார் வாங்குவோம், அதை அப்படி நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபீல்டுக்கு செட் பண்ணிடுறோம். அவ்வளவுதான். அது மாதிரி பப்ளிக் வாய்ட் கெட் இஎம்பி, நல்லா பாருங்க, கெட் இஎம்பி. சோ இந்த கெட் இஎம்பி என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஃபீல்ட்ஸ்க்கு வேல்யூஸை வாங்குது, ஃபீல்ட்ஸ்க்கு இன்புட்டை வாங்குது. அவ்வளவுதான். scanner sc is equal to new scanner system.in அப்படின்னு சொல்லிட்டு sc.next into sc.next sc.next ன்னு நம்ம எம்ப்ளாயி நம்பர், நேம், ஆதார் நம்பர் வாங்கிடுறோம். நம்ம டிஸ்பிளே இஎம்பி பாருங்க, ஒண்ணுமே இல்ல, system.out.print envo, ename, ஆதார நம்ம ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்றோம். அவ்வளவுதான். சோ வாங்குறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிள் எப்படி how to inputங்கறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் டீடைலா. சோ இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றது பெருசா ஒண்ணும் இல்ல. So the important thing is the common state and behavior are put in this class EMP. It is a super class. And it has 2 constructors and 2 methods. And it has 3 fields. அடுத்து பாருங்க, class salary extends EMP. So the salary க்கு உள்ள particular fields நம்ம இங்க வச்சிருக்கோம் பாருங்க, basic pay, HRA, DA, PF percentage. So அது வந்து இந்த constructor வச்சிருக்கோம் பாருங்க, public salary default constructor. அப்போ salary into ENO, ENAME, ஆதார், basic pay, HRA, DA, PF. So இங்க நம்ம என்ன சொல்றோம் பாருங்க, அழகா base class consider கால் பண்றோம், super of ENO, ENAME, ஆதார். அப்போ basic pay, HRA, DA, PF percentage என்ன பண்றோம், உள்ள அசைன் பண்றோம். அது மாதிரி இன்புட்டை வாங்குறது, இந்த ஃபீல்டுக்கு வேல்யூஸை வாங்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் பாருங்க, get salary அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் வச்சிருக்கோம். இந்த get salary என்ன பண்றோம், அழகா பாருங்க, super.get emp. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், எம்ப்ளாயி நம்பர், நேம்,
ஆதார் நம்பர் வாங்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும் பேசிக் பே HRA DA PF வாங்கணும் வாங்கியாச்சு இல்லையா அதே மாதிரி பாருங்க டிஸ்ப்ளே சேலரியில என்ன பண்றாங்க சூப்பர் டாட் டிஸ் PMP முதல்ல எம்ப்ளாயி நம்பர் நேம் and ஆதார் நம்பர் டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் பண்ணிட்டு பேசிக் பே HRA DA PF டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுறோமா எஸ் சோ பாருங்க அடுத்து ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றோம் கிளாஸ் wages extends EMP so wages குள்ள particular fields எல்லாத்தையும் நம்ம இங்க தனியா வச்சிருக்கோம் wage amount number of days PF amount பாருங்க இங்க ஒரு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சிட்டு அப்புறம் ஓவர்லோடட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்க ANO நேம் ஆதார் அப்புறம் wage amount number of days PF amount இத வாங்கிட்டு சூப்பர் ஆஃப் ANO நேம் ஆதார் பாஸ் பண்ணிட்டோமா அப்புறம் இங்க உள்ள ஃபீல்டுக்கு வேல்யூஸ் அசைன் பண்றோம் அதே மாதிரி பாருங்க get wages input வாங்குது அது முதல்ல என்ன பண்ணிடுவாங்க சூப்பர் டாட் get EMP அப்போ இந்த wages குள்ள எம்ப்ளாயி நம்பர் நேம் ஆதார் நம்பர் வாங்கிட்டு அடுத்து என்ன பண்றோம் wages number of days PF amount அதெல்லாத்தையும் வாங்குறோம் வேல்யூஸ் அதே மாதிரி disk wagesல பாருங்க சூப்பர் டாட் disk EMP இப்போ பேஸ் கிளாஸ் disk EMP கால் ஆயிட்டு அடுத்து என்ன பண்றோம் wage amount and number of days PF amount டிஸ்ப்ளே பண்றோம் ரொம்ப சிம்பிள் அழகா கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அடுத்து பாருங்க so EMP hub public class EMP hub void main இதுல நம்ம சொல்ல பாருங்க salary s is equal to new salary 1001 term ஆதார் நம்பர் கொடுக்கும் அப்போ basic pay HRA DA எவ்வளவு PF percentage சொல்றோம் அந்த wages W is equal to new wages அவங்களோட எம்ப்ளாயி நம்பர் நேம் ஆதார் நம்பர் அப்போ பாருங்க wage amount எவ்வளவு number of days அடுத்து PF amount இந்த மாதிரி சொல்றோம் இப்போ s dot disk salary அப்படினா என்ன பண்ணும் முதல்ல disk EMP கால் பண்ணிட்டு disk salary அப்போ உங்களுக்கு பாருங்க இது எல்லாமே கிடைக்குது இல்லையா இந்த வேல்யூஸ் அழகா கிடைக்குது இல்லையா அதே பாருங்க w dot disk wages சோ அப்போ உங்களுக்கு அந்த wages details எல்லாமே அழகா டிஸ்ப்ளே ஆகுது அடுத்து என்ன பண்றோம் பாருங்க salary system dot out பண்ணி salary employee சொல்லிட்டு salary s1 is equal to new salary s1 is equal to new salary s1 dot get salary ல முதல்ல என்ன பண்றோம் get EMP கால் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணுது பாருங்க எம்ப்ளாயி நம்பர் எம்ப்ளாயி நேம் ஆதார் நம்பர் மூணு வாங்கிட்டு அடுத்து இந்த டீடைல்ஸ் வாங்குது அதே மாதிரி பாருங்க s1 dot disk salary அந்த வேல்யூஸ் அதாவது disk EMP கால் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் disk EMP அடுத்து disk salary இல்லையா அடுத்து நம்ம பாருங்க wages w1 is equal to new wages w dot get wages w1 dot get wages so முதல்ல அங்கேயும் என்ன பண்ணுது பாருங்க நம்பர் நேம் ஆதார் நம்பர் மூணை வாங்கிட்டு அடுத்து wage amount number of days PF amount வாங்குது மாதிரி w1 dot disk wages அது என்ன பண்ணும் முதல்ல disk EMP இது வரைக்கும் disk EMP அதுக்கு அடுத்து இதோட வேல்யூஸ் அத disk wages இப்போ உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நிச்சயமா what is inheritance why do we go for inheritance what is the necessity of inheritance clear the common states and behaviors are put in the super class and the classes those need the common states and behavior can be created as subclasses to the super class and what are the types of inheritance in object oriented programming and what are the types of inheritance that Java supports. Java does not support for multiple inheritance but it indirectly supports in the way of implementing interfaces that we will discuss later. So என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி